टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों ਨੂੰ बहुत ही प्यार ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर लैके थोड़ी सेवा के हो गए हैं हाजिर। बिल्कुल सब तो पहले तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं कि कुछ क समय तो इमीग्रेशन प्रोग्राम जोड़ा आ वो लैके थोड़ी सेवा नहीं हाजिर हो सके। उसका सब तो बड़ा तो एक कारण यही रहा कि कोविड-19 करोना वायरस एक वो महामारी जिन्हें कि रोजाना साढ़े को 1500 के तकरीबन जिहड़ियां कीमती जाना आ वो इंग्लैंड की धरती तो जा रही हैं। बिल्कुल इन्हां सारियां इमीग्रेशन मैटर्स के बल बधण तो पहला एक बेनती मैं जरूर करनी चाहांगा। बेशक सानू अज नहीं होया, बेशक तुहाडे आंढ गुआंढ दे विच किसी नूं नहीं होया, बहुत खुशी वाली गल आ। अरदास करो कि किसी नूं करोना वायरस महामारी का कोई भी जिहड़ा आ भिणक तक ना लगे। तो पर यह है कि आपां सारिਆਂ ने हदायतां दा जरूर ख्याल रखना। ये सोच के नहीं चलना हैगा कि मैनू नहीं हैगा तो किसी होर नूं भी नहीं हैगा। तो जिन्हां नूं होया आ जे किते कोई आंढ गुआंढ दे विच हैगा तो उन्हां नूं पुछ के देख लो ये किन्ना खतरनाक आ। तो रोजाना जिहड़ियां कीमती साडे कोल जाना जा रही आ तो रोजाना जिहड़े बिजनस का लॉकडाउन चल रहा रोजाना जिहड़ा उन्हां दा घाटा आ आउण वाले समय दे विच कंट्री जिहड़ी आ ओहदे ते इहदा की सारा प्रभाव होवेगा। तुसीं सारे आप सियाणे हो पर इन्हां सारियां चीज़ां दे दौरान चलदियां किते ना किते जिहड़ियां बाकी दीयां मुश्किलां ने वो भी साडे नाल दी नाल चलदियां रहिंदियां ने। स्पैशली इमीग्रेशन नूं लैके बहुत सारे जिहड़े कामकाज साडे पिछे पै गए ने, चाहे वो स्टेटलैस के केसां नूं लैके हो जाइए, स्टूडेंट्स नूं लैके हो जाइए। तो स्टूडेंट्स तो लैके तो बहुत सारिया गल्लां बातां ने, बहुत सारे टॉपिक ने जिहड़े कि छेड़ने चाहुंदे भी सीगे पर कुछ चीज़ां नूं अज छूणियां चाहांगे। तो दोबारा बेशक साडे वीर जी अज काफ़ी लंबे समय बाद पहुंचे आ। स्वागत करते हैं वीर जी, वेलकम टू द स्टूडियो भाजी। सत श्री अकाल ते नाल सारे KTV के स्रोते जिथे भी बैठे होंगे मेरे को सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। भाजी करोना वायरस नूं लैके पहला तो यह कि समटाइम्स ये हुंदा कि मेरे वर्गे की गल साडे दर्शक घट सुणदे हुंदे। जो पढ़िया लिखिया बंदा ना कोई गल करदा तो उन्होंने ये हुंदा कि लाइक वाकई ही कोई चीज़ हैगी है जां कुछ भी है। 2 मिनट करोना वायरस के इस महामारी के इस कोविड-19 के बारे साडे दर्शकों नाल जरूर सांझ पाओ भाजी। नहीं सत्ती तुसी गल बड़ी सियानी गल की गई हैगी कि देखे जाए आप सैकेंड वेव करोना वायरस के विच आ चुके हैं। इनफैक्ट इस सैकेंड वेव जो हैगी पहली वेव नाल भी ज़्यादा खतरनाक रही हैगी है। तो इसकी म्यूटेशन भी कई हो चुकी हैगी है। तो कई बार आप हैरान हो के सुन के तो इनफैक्ट इंडिया वाले बड़े हैरान होंगे है थोड़ी इंग्लैंड के विच इन्नी करोना क्यों वधी हैगी है। सैकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका। तो आप देखिए कितनी जाना गई है सारे जान बचान च गई है। मेरे खुद दे देखने दे विच मैं जिन्हां नाल काम करदा हैगा वो अपने रिश्तेदार दे नाल अपनी जाना गई है। सो शायद जदों तुहाडे अपने घर तक दे कोई हादसा होगा तो शायद तुहानूं असर पऊगा। मगर ये मैं कहूँगा तुसीं सिर्फ गिनती देखो, रोज़ 1000 तो लैके 1500-1600 बंदा रोज़ के मरदा है। ये कोई वैसे गलत नहीं हैगी, ये तो नहीं आप कह सकते गल सरकार ने बनाई हैगी, ये साढ़े सामने हो रही हैगी। सो प्लीज़ मैं कहना अपना भी ख्याल रखियो। मैं हल्ले भी हुंदा ये लॉकडाउन के हल्ले भी लोग मैनूं पुछदे है आप इंडिया जाना चाहुंदे आप कितनी छेती जा सकते हैं। आप जिन बाहर शॉपां जाते हैं देख लेंगे हल्ले भी हाई स्ट्रीट के भी भड़ियां होंदियां है। सवेरे मैं एक काम ते आउणा है हल्ले भी स्ट्रीटां भड़ियां होंदियां ट्रैफिक के नाल। सो कई बार इदां लगदा है कि लोगों के शायद ये गल पहुंची नहीं हैगी जां शायद लोग सोचते ये सही नहीं हैगा। पर सत्ती जदों तो गल की हैगी उन्होंने पुछो जिन्हें घर ये करोना आ चुकी हैगी। सिर्फ शायद उही तुहानूं समझा सकते हैं ये कितनी खतरनाक बीमारी आ। बिल्कुल तो नाल दी नाल यही आ कि बेनती कर सकते हैं। बाकी तुसीं आप सियाणे हो तो ये चीज़ आ कि कईयां दे दिमाग दे विच ये आ कि जिन्हां नूं होना आ उन्हां नूं हो ही जाना आ। तो ये कोई जरूरी नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हैगा कि मौत जे साडी सारिਆਂ ਦੀ निश्चित आ तो असीं आत्म हत्या कर लईए। ये गल हुण मेरा ख्याल है बई आंढ गुआंढ दे विच बहुत सारे जिहड़े साडे सुणन वाले स्रोते या साडे देखण वाले दर्शक आ उन्हां तक पहुँच गई होवेगी कि जे मैनू पता कि मेरी ये तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि जिहड़ी साडी मौत आ वो पक्की आ वो आउणी ही आउणी आ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हैगा कि असीं आप मौत दे खूह दे विच जाके छाल मार दईए। एक इहो जी ये बीमारी आ जे तुसीं ਇਹਦੇ लागे भी जाने हो तो अपने आप मौत नूं जिहड़ा इनविटेशन देण जा रहे हो। गल्लां बातां बहुत है। मैं यह कहूँगा लोगों को मैं हमेशा कहना है अज भी कह देना है 3 वेरी सिंपल चीज़ां है तो तुहानूं ख्याल रखना चाहिए। पहले हत्थ की सफाई, लगातार हत्थ की सफाई कर दिया करो। नंबर 2 जिन्हें भी वध तो वध मास्क पाया करो। तो अगर तुसीं गलबात करनी हैगी किसी नाल रहना भी आ तुसीं अपने बबल च भी रहना हैगा कम से कम 2 मीटर का फासला जरूर रखने की कोशिश करो। स्टे एट होम, स्टे सेफ। जिन्हें भी वध तो वध लोग घर रह सकते हैगे आ अगर तुसीं काम तो नहीं जाके तुसीं घर रह के तुहाडी अपनी सेफ्टी हैगी आ तो उसका पालना करो। रोज़ आप गाइडलाइनस देखते हैं जो सरकार वालों होंदी है उन्होंने फॉलो करने की कोशिश करो। मैं श्योर है सारे जाने इंग्लैंड च बैठे बैठे सुन के गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। ये बीमारी नूं आपां रातों रात इफ नॉट महीने दे विच काबू कर सकते
ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਭਾਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, 2021 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਿੰਪਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਸੀ ਯੂਰਪਸ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਯੂਰਪ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ID ਕਾਰਡ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? both extended and close family. In fact, UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਇੱਕ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ EU ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਦਾ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਲੂ UK ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਲੂ ਤੁਸੀਂ UK ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਦਰਸ, ਫਾਦਰਸ, ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 31 ਨੂੰ ਪੱਲੂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ UK ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ UK ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਅੰਕਲਸ, ਆਂਟਸ, ਚਾਚੇ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫਟਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਪ ਇੰਟਿਲ ਜੂਨ 2021, ਮਗਰ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦੇ ਯੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਚਿਲਡਰਨ ਅੰਡਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 21 ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਤੋਂ UK ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਪਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਲਾ ਕਦਮ UK ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ UK ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਪੱਲੂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ GB ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਸਟਮਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਈ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਗਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਸਟਮਸ, VAT ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ, ਲੈਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ UK ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਭਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਪੜੇ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ? ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈਗੀ UK ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ UK ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਡ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਗੀ, ਈਵਨ ਇਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਟਰ 31 ਇਸ਼ੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਹਾਂ ਸੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ 2.5 years, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ 'ਚ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ। ਹੁਣ ਯੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਟੂ ਦਾ 5 year ਰੂਟ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਸੈਟਲਡ ਆ,
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 98,600 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਮਿਟਡ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਜਿਹਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਟੂ ਦ 5-year ਰੂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਮਿਟਡ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1033 ਪਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਦੀ NHS ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 1560 ਪਾਉਂਡ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 19 ਪਾਉਂਡ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 2700 ਪਾਉਂਡ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਸ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਮਸੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ BRP ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਮਦਰ ਜੋ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਦਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਲ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀ ਵੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਰਿਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਵੀ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ 5 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਸੱਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਫਿਊਨਰਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਪਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਲਿਮਿਟਡ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ UK ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ UK ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ UK 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਆ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਨਕਮ 98,600 ਪਾਉਂਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦਾ A1 ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ TB ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੇਤਰ ਰੂਪ 'ਚ UK ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ UK 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ UK 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਡੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ UK ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ
6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗੇਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ UK ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਰ ਡਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮੈਰਿਜਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ UK 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸਿਸ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 70 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਨਿਊ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੁਬਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਯੂਰਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵੇਅਰ ਯੂ ਮੀਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ 3 ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਵੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਦੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, UK ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ UK ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ COVID-19 ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, PR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਅਗਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਚ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ UK ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਈਏ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਉਧਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਧਰ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੱਲੂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੰਟਿਲ ਮਈ ਅਪ੍ਰੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜਸ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੇ ਅਪਫਰੰਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਏਜੰਟ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ KTV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਤੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਚੇਤਨ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।